ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਕੁਝ 9 ਤੋਂ 9:30 ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। तो मेरा नाम पास्टर सुविंदर है। मैं भागोवाल तो रहने वाला हाँ। साडा चर्च भागोवाल दे विच ही है। जीजे चर्च मिनिस्ट्री जो प्रभु जी ने नाम दिता है, जीजे चर्च मिनिस्ट्री नाम दिता है। मैं कॉलेज विच पढ़ता ही और एक दिन मैं कॉलेज तो आया तो रात में मैनूं आवाज़ आ रही कि सुविंदर उठ के प्रार्थना कर। मैं होरना की तरह 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करके सौ गया और मैनू रात के 1:30 बजे मेरा दरवाज़ा खड़कन लग पिया। रात के समय बहुत खड़किया अपने आप खड़कदा रहा दरवाज़ा अपने आप दरवाज़ा खुल गया और विचों लाइट आई। विचों दी दरवाज़ा खोल के जो खुल गया तो विचों दी लाइट आई तो मेरे मूँह ते पई और मैनू क्या जो मेरे मूँह ते पई तो मैनू जाग आ गई और मेरे कोई सराने बैठा है। मैनू कोई फील हो रहा है, आवाज़ आ रही है। मैनू लग्या कि जिवें यीशु मसीह ही मेरे सराने बैठे हैं तो कहते हैं सुविंदर उठ ते प्रार्थना कर। तो जो मैं प्रार्थना करनी शुरू कर देते मेरी नींद तो उदों ही उड़ गई। तो 5 बजे तक मैं प्रार्थना करता रहा और 5 बज के मैंने प्रार्थना करते हैं। कभी वचन पढ़ा, कभी प्रार्थना करा। तो मेरी रूटीन वही है कि मैनू प्रभु जी रात को ही उठाते हैं, प्रार्थना करने वास्ते कहते हैं। वैसे तो मैं 1 बजे तक प्रार्थना करता रात के समय, पर कि 2 3 4 भी बज जाते हैं क्योंकि प्रभु का जोड़ा काम है वो रात को ही शुरू होता है। जो रात को किसी ने गलबात करनी है शांति माहौल दे विच, तो प्रभु कहते जागो तो उठो तो प्रार्थना करो। अपने चेलियां भी कहते जागो तो प्रार्थना करो। और प्रभु यीशु मसीह भी सारी रात पहाड़ों पर जाके प्रार्थना करते, सारी रात प्रार्थना करते रहते। तो सानू रात के समय ही प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। जेकर असीं डिवेलपमेंट करनी है, प्रभु साडे नाल गल करे तो रात के समय ही प्रभु गल करते हैं। पतरस ना यूहन्ना ना जिन्ने ने भी अपने चेलियां दे नाल रात के समय ही गल करते। आइए ही प्रकाश की पोथी चो पढ़ांगे। यीशु मसीह यूहन्ना दे प्रकाश की पोथी पहला अध्याय पढ़ांगे और इनू नाल सीखते जाएंगे। जिन्ने भी ये अध्याय आ प्रकाश की पोथी के असीं सीखांगे कि प्रभु का कलाम की दसदा है। इस तरह बार असीं पूरी बाइबल नूं ही स्टडी करना है, एक भी बिंदी तक भी नहीं छड्डनी। प्रकाश की पोथी भी बहुत जरूरी है क्योंकि अंत का समा है। तो इस दे किन्ने 22 चैप्टर हैं शायद, देखते हैं ये चैप्टर ने जुड़े हुए पेज हैं। असीं इनू कई पास्टर कई लोग थुक लाउंदे हैं पर बाइबल नूं कदी भी थुक ला के नहीं असीं इनू खोलना। इनू साफ तरीके नाल ही खोलना। हथ पवित्र करो, धोवो और फिर इनू हथ लाओ। कई पास्टर छेती नाल थुक लाउण की कोशिश करते। कई मैं देखा कई लोग कि थुक ना इनू खोलते। इस तरह कभी नहीं खोलना चाहिए। पवित्र शास्त्र आ वो साढ़े ते दया करदा, क्रोधवान नहीं होंदा, नहीं तो सानू पनिशमेंट करी। तो 22 चैप्टर ही असीं पढ़ांगे, रेगूलर पढ़ते रहांगे। पर अज जिहड़ा है असीं 1 चैप्टर ही शुरू करांगे और मैं कोशिश करांगा हिंदी विच भी अंग्रेजी च भी पढ़न दी। तो प्रभु दे आत्मा ने सिखाना है। सिखाना परमेश्वर दा आत्मा
ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਾਪ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਆਈਏ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਜਲਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਮ-ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਲਿਖਤਮ ਯਹੂਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਉਹਨਾਂ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜਾਜਕ ਬਣੀਏ। ਉਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਵੇ, ਆਮੀਨ। ਵੇਖੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੂਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਮੁਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ
ਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੂਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਮੁਸ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈ ਅਤੇ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ, ਅਰਥਾਤ ਅਫਸੁਸ ਨੂੰ, ਸਮੁਰਨੇ ਨੂੰ, ਪਰਗਮਮ ਨੂੰ, ਥੁਆਤੀਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਦਿਸ ਨੂੰ, ਫਿਲਦਲਫੀਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਾਉਦੀਕੀਏ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭੋਇਆਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ 7 ਸਮਾਧਾਨ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵਾਲ ਚਿੱਟੀ ਉੱਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚਿੱਟੇ ਸਗੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਖਾਲਸ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਨ। ਭਈ ਜਾਣੀਦਾ ਉਹ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘੂਕ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 7 ਤਾਰੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਡਾਢੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਲਿਖ ਛੱਡ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ 7 ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਡਿੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ 7 ਤਾਰਿਆਂ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਸਮਾਧਾਨ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। 22 ਚੈਪਟਰ ਹਨ। ਆइए हिंदी ਵਿੱਚ ਵੀ सीखेंगे, पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली हैं। उसने अपना स्वर्गदूत भेजकर इन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, अर्थात उन सारी बातों की भी जिन्हें उसने देखी। धन्य है वह जो इस नबूवत के